Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. جی طاہر صفی صاحب کیا حال چال، خوش آمدید، کیسے میرے بھائی؟ السلام علیکم سمیر بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں خیریت سے ہوں، آپ کیسے ہو طاہر بھائی؟ شکر ہے کہ آپ نے آج السلام تو ایڈ کیا۔ وہ دیکھیں میں نے یار مجھے آپ کی جو اچھائی ہے نا اور آپ کی جو محبت ہے، میں ان کو نہیں ٹھکرا پایا، اس وجہ سے میں نے آپ کو مکمل جواب دے دیا کیونکہ آپ نے مجھے مکمل سلام کرا۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ جواب دے کر کے نا طاہر بھائی، میں تو جو ہے مسلمان نہیں بنا، لیکن مجھے سلام کی پہل کر کے آپ ضرور کافر بن گئے ہو، الحمدللہ۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو نہ مانے وہ صرف اور صرف کافر ہے، مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اور نبی نے کہا ہے کہ کافروں کو اور مشرکوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، آپ نے وہ کر دی تو یہ کر کے آپ تو مسلمان نہیں رہے، لیکن آپ کے سلام کا جواب دے کر کے میں مسلمان نہیں ہوا، میں کافر ہی رہا۔ جی طاہر بھائی بات کریں۔ ٹھیک ہے سمیر بھائی، آج آپ کا ٹاپک ہے میرے خیال میں، آج اکیلے ہے میرے خیال میں سمیر بھائی، وہ جی مرتو بھائی نہیں ہے آج کے آپ کے ساتھ، اب مرتو بھائی ہے آپ کے ساتھ یا نہیں آج؟ ہاں وہ ہیں، تھوڑا سا بیزی ہیں آج۔ یہ تو اچھی بات ہے، اگر وہ ہوتے ہیں تو پھر ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے۔ سمیر بھائی ٹاپک جو ہے کس چیز پر ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر پر ہے۔ جی حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ٹھیک ہے اعلیٰ سمیر کردار بھائی، کے اوپر گفتگو کرنے ہیں آج۔ ٹھیک ہے تو آغاز کرتے ہیں۔ میں پھر آپ اسے جو بھی سمجھے نا، تو میں سیدھی بات کرنے والا شخص ہوں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث پر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ میں نہیں آتا یا مجھے نہیں آتا، لیکن جی حدیث میں بہت سی چیزیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، متن ہوتا ہے، صحت ہوتی ہے مختلف قسم کی، تو جی کیوں نہ وہ قرآن سب میں مجید پر جانتا ہوں، بات کرتے ہیں، کیونکہ حضرت نہیں عائشہ وہ سب میں جانتا ہوں، وہ سب میں جانتا رضی اللہ ہوں۔ عنہا سے پوچھا۔ طاہر بھائی سنیں نا طاہر بھائی سنیں تو، وہ سب جو ہے متن، صحت، راوی، چین آف نریشن، وہ سب میں جانتا ہوں الحمدللہ، وہ سب کی جو ہے معلومات اور علم میرے پاس موجود ہے، اور میں جس بھی حدیث کو لیتا ہوں وہ صرف اسی حدیث کو لیتا ہوں جس کی صحت کم از کم حسن ہو، میں ضعیف بھی نہیں لیتا، حسن غریب یا تو پھر صحیح آئین حدیثوں کو میں لیتا ہوں۔ تو جن کو یہ درجے جو ہے وہ آپ کے اپنے تمام تر اسکالرس نے دیے ہیں، آپ کے تمام تر مسلمان جو ہیں ان حدیثوں کو کہ ان کی اوتھینٹسٹی پر، ان کے صحیح ہونے پر متفقہ علیہ ہیں، ان حدیثوں پر میں بات کرتا ہوں۔ آئی تھنک آپ کا یہ اعتراض اب ختم ہو گیا ہوگا، آگے بڑھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث پر بھی آئیں گے، لیکن میں وہ ایک بات کر رہا تھا تو بیچ میں آپ نے بولنا شروع کیا تو پھر میں میوٹ پر چلا گیا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ بات چیت اچھے طریقے سے ہو جائے، ویسے بھی مرتو بھائی نہیں ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ایک منٹ گیا طاہر بھائی، میں نے آپ کو اس لیے روکا تو تھا تاکہ ہمارے 2 منٹ بچ جائیں، کیونکہ 2 منٹ میں آپ جو تمہید باندھنے والے تھے نا اس کا جواب میں نے آپ کو روک کر کے 2 ہاں سیکنڈ میں دے دیا کہ آپ غلط طرف جا رہے ہیں۔ جی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کون سے ہیں یا اس کے اخلاق کیا ہے، تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، خلق القرآن، یعنی جو قرآن مجید میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات ہے۔ تو قرآن پر اگر بات کریں تو پھر اس کے بعد حدیث پر ٹھیک بھی ہے، آئیں گے باری تو باری، آپ یہ کہہ لیکن رہے کہ قرآن طریقہ پہ یہ بات بتا کر لیں، آپ یہ کہہ رہے قرآن پہ بات کر لیں، حالانکہ میں نے انکار نہیں ہاں کیا اس بات کا کہ میں قرآن پہ بات نہیں کروں گا، میں بالکل قرآن پہ بات کروں گا، مگر ہاں انفارچونیٹلی قرآن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل، ان کے ہاں ایکٹ نہیں موجود ہاں ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ کا ایک جنرل میسج اور احکام ہیں، جتنے بھی احکام ہیں قرآن کے اندر وہ سارے کے سارے جنرل ہیں، یعنی کہ نبی سمیت تمام تر مسلمانوں کے لیے اور تمام تر دنیا کے لیے واضح طور پر احکامات ہیں، وہ صرف نبی کے عمل نہیں ہیں۔
नबी के मुतालिक जो भी बातें कुरान के अंदर हैं वो आयतें स्पेसिफिक है, वो कुछ आयतें चंद किस्सों से मुतालिक हैं, उस पर हम बिल्कुल बात कर लेंगे। लेकिन मेरे भाई जहां पर आपने इस बात को ऑथेंटिक बनाने के लिए कि नबी का जो कैरेक्टर है वो सिर्फ कुरान से समझा जाएगा, आपने जो हवाला दिया है हजरत आयशा की हदीस का, हजरत आयशा ने ये जरूर कहा है कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन ये नहीं कहा कि सिर्फ कुरान ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर है। ऐसा नहीं है कि कुरान से हटकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कैरेक्टर नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कुरान में मौजूद नहीं है लेकिन नबी का कैरेक्टर में है, नबी के मामलात में है, नबी के अमल में है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ कुरान पे बात होगी, कुरान के अलावा नबी तो की जिंदगी पर भी बात होगी, नबी के अमल पर भी बात होगी, क्योंकि खुदा का एक हुक्म देना, समझिए इस बात को, खुदा का एक हुक्म देना जनरल एहकाम होता है सबके लिए। अब जो उसको फॉलो करेगा वो अच्छी बात है, जो नहीं फॉलो करेगा वो भी तो इस दुनिया में ही रहता है ना। अब ऐसा तो नहीं ना कि वो मुसलमान है तो अब उसकी जिंदगी को नहीं देखा जाएगा क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। अरे भाई उसको तोड़ने वाले भी तो मौजूद होते हैं ना, तो हम भी तो देखेंगे ना कि नबी ने जो अमल किए हैं वो कुरान के मुताबिक किए हैं कि कुरान के खिलाफ किए हैं। और मैं इंशाअल्लाह ताला आपको साबित करूंगा कम से कम 3 मकाम पर कुरान से, 3 मकाम पर कुरान से साबित करूंगा जहां पर नबी ने कुरान के खिलाफ अमल किया है। सिर्फ कुरान से ही साबित करूंगा मिस्टर ताहिर, हदीस पे नहीं जाऊंगा। बिस्मिल्लाह करें। तो अब आप ये बताइए मुझे कि अगर मैं आपको कुरान से साबित कर दूं कि नबी कुरान के अलावा भी ऐसे अमल करते थे जिनको करने का कुरान हुक्म नहीं दे रहा है, जिनसे कुरान रोक रहा था, तो क्या फिर आप मेरे साथ हदीसों पर भी बात करना पसंद करेंगे? आप ये कहना चाहते हैं कि अपनी बात को एस्टेब्लिश करने के लिए हदीस पर जाएंगे, ये कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया था पिछला कि नबी की जिंदगी सिर्फ कुरान है, वो आर्ग्यूमेंट गलत है, क्योंकि नबी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनको करने का हुक्म नबी को कुरान ने नहीं दिया था, इवन दो ऐसे काम किए हैं जिनको ना करने का हुक्म कुरान ने दिया था। तो इस बात से ये पता मतलब आप चल ये जाता है कहना कि चाहते हैं सिर्फ कुरान नबी की सहारा जिंदगी नहीं है। सहारा अलग, मतलब आप चाहते हैं कि सहारा मैं हदीस से लूंगा और बात में करूंगा कुरान मजीद की आयत पर, हुक्म कुरान सहारा तो मजीद का। सहारा तो आप भी लेते हैं ना खैर, हदीस का। नहीं गुस्सा गुस्सा नहीं, खैर ताहिर थोड़ा सा ताहिर भाई, आप लोग नहीं ठीक लेते सहारा हदीस का? मैं अगर आपसे अभी सवाल करूं हम पर। कि ज़कात जो है वो माल पर है हम्म, और कितने माल पर कितनी ज़कात है मुझे ये बताओ, तो अभी आपको हदीस याद आ जाएगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नमाज। रोजे जो हैं हम्म, वो किस वक्त से किस वक्त तक के हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन मुझे कहां मिलेगी? तो आपको अभी हदीस याद आ जाएगी। अगर मैं अभी आपसे पूछूं वैसे ये कि हुक्म तो कुरान मजीद में कुरान भी के नहीं है। अंदर 5 वक्ता नमाज और नमाज के तमाम अरकान कहां पर मौजूद हैं, तो आपको भी हदीस याद आ जाएगी। सर हदीस का सहारा तो आप भी लेते हो और आपको लेना पड़ेगा सर। मैं ये सब समझ रहा हूँ और मुझे समझना भी चाहिए सभी भाई कि आप एक आयत पेश करेंगे, फिर हवाले में दूसरा आयत पेश करेंगे कि यहाँ पर कंट्रडिक्शन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, ये मैं नहीं हुक्म पेश दिया करूंगा गया है। कॉन्ट्रडिक्शन, मैं बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन पेश नहीं करूंगा। और मैं नहीं, अब पेश मैं कर ही मैं देता ये हूँ। समझता हूँ कि आप अब एजम्पशन बात को बनाएं, प्रूफ करने के लिए, आप एजम्पशन प्रूफ बनाएं, करने आप अपने अपने जहन में सोचते रहे मैं ये पेश करूंगा वो पेश करूंगा। उससे अच्छा ये है कि लीजिए मैं आपको पेश कर ही देता हूँ और साबित ही कर देता हूँ कि नबी वो काम करता था जिस काम को ना करने का हुक्म अल्लाह ने दिया था, और नबी कुरान के खिलाफ अमल करता था, बिल्कुल करता था। ये लीजिए, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाका, ए नबी जिस चीज को अल्लाह ने आप पर हलाल कर दिया है आप उसे आप क्यों हराम करते हो? कुरान कह रहा है आपके नबी को कि ए नबी मैंने जिस चीज को तेरे ऊपर हलाल किया तो उसे हराम क्यों कर रहा है? लिहाजा साबित हो गया कि नबी उस चीज को भी हराम कर रहा है जिस चीज को कुरान ने हलाल किया है, यानी कि वो कुरान के खिलाफ अमल कर रहा है, अल्लाह के खिलाफ अमल कर रहा है। अब इस आयत पर मैं बात करूँ समीर भाई?
کروں سب پلیز سے پہلے میں جلیبی ترجمہ کرتا بنائیے. ہوں. ٹھیک ہے، آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کو ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہمیشہ چاہیے نا. آپ نے آیت آگے بھی نہیں پڑھی مرضوات ازواج کا، صحیح، بس اس سے مجھے ہونیسٹی بہت زیادہ ارے آپ پڑھ لیں کانٹیکس، آپ پڑھ لوگوں میں لیں، مجھے بتا دیں کس کانٹیکس میں بات ہو رہی کہ ہے. مرضواتی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں ہٹایا آپ نے؟ آپ سن لیں، میں بتا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں ہٹایا میں نے؟ ارے بھائی اسکرین پہ ہی شمیر بھائی رکھا ہوا ہے، سن میں نے لیں، یا کہاں ہٹا ایھا دیا؟ النبی، یہ کیوں پھر آپ نے ہٹایا؟ اب سن لیں. ارے میرے صحیح، بھائی آپ سن لیں. تمہارا بسم انٹرنیٹ بیمار اللہ ہے، الرحمن تمہارا الرحیم. انٹرنیٹ جھٹکے لے رہا ہے، میں نے نہیں یا ہٹایا، وہ ایھا اسکرین پہ ہی رکھا النبی، ہوا ہے. اے پیغمبر. نہیں ٹھیک ہے، اب سن لیں. لما تحرم، تم کیوں حرام کرتے ہو، ما وہ چیز احل اللہ جو حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. لکا کی میننگ آپ نے نکل کر بتاؤں گا کہ تم اس چیز سے کیوں اپنے آپ کو روک رہے ہو. صحیح ہے، اب میں بتا رہا ہوں. روکنے کی بات نہیں ہو رہی، نبتغی، حرام کی تم بات ہو رہی ہے. ڈھونڈتے ہو مرضواتی یعنی الفاظ کی سن تبدیلی لے، میں بتا رہا کرنے ہوں نا. پر آپ تسندیری میرے سامنے اسلام دفاع نہیں کر پائیں گے، لیکن الفاظ کی صحیح ہے، تبدیلی کرنے سے ٹھیک ہے. آپ جہنمی مرضات ضرور ثابت ہو جائیں صحیح گے. جب لفظ ہولڈ جب ٹھیک ہے. لفظ صاف صاف پر واضح طور پر سمیر بھائی آپ کیوں حرمو ہے، مجھے بات کرنے ہی نہیں جب دیتے؟ لفظ یہ کیوں سامنے کیوں؟ حرمو ہے یعنی حرام کرنا، اور جب لفظ ٹھیک ہے، سامنے حرام بھی صحیح ہے، موجود میں ہے حرام لیتا ہوں. کلیئرلی احل کا حلال، تو پھر اس کو روکنے کا لفظ دے کر کے کیوں اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیوں؟ جب لفظ ٹھیک ہے، سامنے میں حرام آپ اور کو حلال کا ہے کیوں تو میں روکنے کی بات کہاں سے آئی؟ صحیح ہے، میں روکنے کی بات نہیں کر رہا، لیکن پوائنٹ سے آپ کو میں ابھی جو ہے وہ آؤٹ نہیں ہونے دوں گا. ٹھیک ہے، میں حرام کی میننگ کرتا ہوں آپ تاکہ مجھے آپ آؤٹ بات کہاں سے سے ہونے کرنا دو گے؟ ہٹے. میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا، چنتا نہ کریں. آپ آپ بھاگیں گے. شاید کو پڑھیں گے ابھی اور جب مجھے میں بتائیں بات گے کہ تشریح کروں گا آپ بھاگیں گے. نبی نے وہ چیز نبتغی، حرام کیوں کی جو اللہ نے حلال کی تھی؟ اگر نبی صرف قرآن، نبی کی آپ زندگی کو پتا قرآن ہوگا. ہے تو کیوں کی وہ چیز حرام جو حلال تھی؟ اب میں اس کی ایکسپلینیشن کرتا ہوں. میں نے قرآن مجید پڑھا ہے، مجھے تم سب کون ہو کچھ یاد ہے. میں ایکسپلینیشن کرنے پڑھتا ہوں والے؟ نبتغی. ہیلو اب ہیلو سن لے، طاہر، نبتغی، طاہر سن لینا. تم کون ہو؟ تم کون ہو ایکسپلینیشن کرنے والے؟ تمہیں کیا حق حاصل ہے قرآن کے ایکسپلینیشن کرنے کا؟ کیا تم نے قرآن وہ اس پڑھا لیے ہے؟ کہ کیا تم نے علوم پڑھے وہ ہیں؟ اس لیے کیا وہ اس لیے تم نے ارے بھائی کیا تم نے اصول پڑھے ہیں؟ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم قرآن کی تشریح کرو گے، تم قرآن کی ایکسپلینیشن کرو گے؟ تم صرف وہ ایکسپلینیشن کرو گے قرآن کی جو تمہارے اسکالرز نے لکھی ہے. تو نکالو اپنے کسی بھی مفسرین کی تفسیر اور نکال کر کے پڑھو میرے سامنے، میں ایکسپٹ کروں گا. آپ کون ہوتے ہیں قرآن کی ٹرانسلیشن کی ایکسپلینیشن کرنے والے؟ سمیر بھائی کیا ڈسکشن کے موڈ میں نہیں ہے آج میرا خیال؟ میں ڈسکشن کے موڈ میں ہوں لیکن جلیبی کھانے کے موڈ میں نہیں ہوں، تو پھر کیونکہ میں نیمبو پانی پی خاموشی رہا سے ہوں. آپ بیٹھے، میں آیات مکمل کر لوں. نہیں یار، میں مگر میرے پلیٹ فارم پر خاموشی سے بیٹھوں گا نا تو پھر میرے پلیٹ فارم پر نہیں آپ اس کو طرح بات نہیں کرنی ہے. پڑے گی. ایک منٹ رکھ دے. صحیح. ایک منٹ میں رکھیں گے. یہاں پر اور آیت جو میں ہے نے جو ابھی آپ سے سوال کیا ہے، نبتغی، آپ نے تم ڈس آنیسٹی کی ہے، اس ڈس آنیسٹی پر میں آپ سے وجاہت چاہتا ہوں. یہ جو آپ نے ابھی ڈس آنیسٹی کی ہے کہ نبی ٹھیک ہے، روک رہا ہے میں اپنے آپ کو، اس آیت روکنے کو کا لفظ مکمل کہاں کرنا لکھا ہے اس کروں گا یا آیت میں؟ نہیں. ٹھیک ہے، حرام کیا ہے. صحیح. تاکہ ایگزیکٹلی. آپ اور پوائنٹ سے سنو پھر نہ بھاگے. طاہر بھائی سنو، سب سے پہلے تو تھینک یو بولنا ہے تم کو. اس ہم، بار رکو، اب یہاں پر تھینک یو بولنا ہے تم کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ایمانداری سے. اور دوسری تمہارے لیے نصیحت ہے کہ پورے ڈسکشن میں ایسے ہی ایماندار رہنا، ورنہ میں پھر انٹرپٹ کروں گا آپ کو. صحیح ہے. جی شروع اب کریں. میں اس کی میننگ کرتا ہوں. یا ایھا النبی، اے پیغمبر، لما تحرم، تم کیوں حرام کرتے ہو، ما وہ چیز احل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، لگا آپ کے لیے، نبتغی تم ڈھونڈتے ہو، مرضاتی رضامندی، ازواج کا اپنی بیویوں کی. یہاں پر پوائنٹ ہے جو میں ایکسپلین کروں گا.
वल्लाहु गफूरुर रहीम, और बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं दो चीजें सामने रखता हूँ। सबसे पहले आपने एक चीज बयान की कि हर्रिमू की जगह जो है आपने वो रोकने का लफ्ज किया, ठीक है, मैं छोड़ दो उसको उसको, वो अभी करेक्ट नहीं कर लिया लेता, आपने, लेकिन आगे बढ़ो। आपने ठीक है, करेक्ट कर लिया उसको, सही आगे है, बढ़ो। ठीक है। एक वाकया है, आप कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत क्यों है? एक्सप्लेनेशन की जरूरत मैंने तो इसलिए नहीं है कहा कि जब एक्सप्लेनेशन की आयत जरूरत क्यों है। मैं फिर से डिसऑनेस्टी की फिर से रोकूंगा, फिर से डिसऑनेस्टी की। ठीक है, मैंने नहीं कहा कि ठीक है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की जरूरत क्या है। मैंने तो कहा इसका कॉन्टेक्स्ट बताओ, इसकी एक्सप्लेनेशन बताओ, लेकिन तुम नहीं बताओगे अपने तरफ से। मैं आज समझ रहा था कि आप अकेले हैं तो अच्छे तरीके से बात होगी। भाई मेरे, अगर मैं सही अकेला है, हूं ना तो तुम्हारे लिए ज्यादा ठीक है, खतरनाक हूं मैं, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि अक्सर सही जो है, है इच्छा मृत्यु भाई मुझे बहुत जगह पर रोक लेते हैं, कूल डाउन करते हैं। अगर मैं अकेला हूं तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा तकलीफ की चीज है, खुश होने की जरूरत नहीं है इस पर ठीक, आपको। सही है। ईमानदारी, वीडियो ऑनेस्टी, मैंने कब कहा मुफ्ती, तुमको कि सही है, एक्सप्लेनेशन पढ़ने की क्या जरूरत है, जानने की क्या जरूरत, कब कहा मैंने? हुआ अभी 2 मिनट पहले, सही है। बस मैंने मैं कहा इधर उधर नहीं जा तुम्हारी रहा। एक्सप्लेनेशन नहीं मैं, चलेगी। मैंने कहा तुम मैं कौन हो एक्सप्लेनेशन करने वाले, तुम कौन ठीक हो, है, ये कहा मैंने। मैं नहीं हूँ, मैंने कहा तुम मैं नहीं मुझे हूँ, किसी स्कॉलर की, किसी मुफस्सिरीन की तफसीर खोल करके उसको पढ़ो, मैं सुनूंगा। मैंने कहा मैंने, लेकिन इससे तुम्हें ठीक, रोका है कि तुम इसकी एक्सप्लेनेशन करो, क्योंकि तुम्हें वह हक हासिल नहीं है। तुम्हारे पास वो इल्म ही नहीं है कि तुम कुरान की तफसीर लिख सको या पढ़ सको या कर सको। सही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ किस्म की बीवियों के पास जब जाते थे तो वहाँ पर एक बीवी थी, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खास जो है वो खाना, वो चीज़ खिलाती थी, शहद थी या वो उस किस्म की कोई मीठी ये कहाँ चीज़ लिखा थी। हुआ है, ये तो कहाँ लिखा हुआ है? मुख्तलिफ, सुन लेना, मैं नहीं 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 अभी नहीं बता नहीं, रहा हूँ रेफरेंस तफसीर। नहीं, रेफरेंस ये रेफरेंस। देखो, ये देखो, देखो, इसीलिए 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 इसलिए ठीक है, इसीलिए तुमको अभी तुम्हारी एक्सप्लेनेशन करने की इजाजत नहीं है, इसीलिए, बिकॉज यू यहाँ आर अ पर डिसऑनेस्ट पर्सन। तुम एक नहीं बेईमान, समीर भाई, झूठे देखो, और मक्कार हो, देखो, बिल्कुल अपने अल्लाह की तरह, देखो, बिल्कुल अपने अल्लाह की समीर तरह। भाई, मैं, समीर तुम्हारा भाई अल्लाह थोड़ा भी सा कहता है वो मकर हौसला हुआ करो, मकर अल्लाह खैरुल माकिरीन। तुम बिल्कुल अपने अल्लाह की तरह थोड़ा सा मक्कार हो। इसका मुझे रेफरेंस दो, जो अभी तुमने बकवास करी, रेफरेंस दो, किधर लिखा हुआ? मैंने अब पूरी बात आपने सुनी है। नहीं, ड्रामेबाजी नहीं, ड्रामेबाजी नहीं। अभी जो तुमने कहा कि नबी मुख्तलिफ बीवियों के पास जाते थे, वो खाने की चीज देती थी, उसके बारे में आयत नाजिल हुई है। मुझे सबसे पहले स्क्रीन पर रेफरेंस दो। अगर मैं साबित कर चुका है तफसीर से तो फिर, और अगर मैं साबित कर चुका कि मारिया के बारे में भी ये बात हो रही है तो वाह, फिर ये फिर ये क्या देखो, करोगे? फिर देखेंगे, फिर ऑडियंस फिर जो है डिसाइड देखेंगे, करेंगे कि फिर देखेंगे। चलो तो पहले तुम अपना रेफरेंस पेश करो, फिर ठीक देखेंगे है, हम भी। सही है। अगर तफसीर जो जो भी आप खोले, कुर्तबी खोले या अहसनुल कलाम खोले इब्ने या कसीर जो खोलेंगे, भी तफसीर, इब्ने कसीर खोलेंगे जो भाई साहब, टेंशन ही नहीं है, लीजिए। हमने ठीक है, खोल ली सूरह तहरीम की ठीक, आयत नंबर 1 की तफसीर इब्ने कसीर। ठीक है। तो सुन ले समीर भाई, तो उस चीज के बारे आप में मुझे बताएं, ये नहीं नहीं, पहले आप अपना रेफरेंस दे, सुनेंगे बाद में, पहले आप रेफरेंस दे। चले, रेफरेंस दे। फरमाया था। ये थोड़ा सा ये आगे करे वो कुछ इसको बाद में कसम पढ़ना, खुद इसको बाद में पढ़ना, ये मेरा रेफरेंस है, इसको मैं बाद में पढ़ूंगा। आप पहले अपना रेफरेंस दे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। आपने बताना यहाँ नहीं पर है, जब रेफरेंस हम देना है। नो, आप उसको जानते हैं। मैं अगर आपको के सामने जवाहिरुल कुरान बोलूं, रेफरेंस। जवाहिरुल कुरान, कौन जवाहिरुल कुरान? तो यही तो मसला है। यहाँ पर पश्तो में लोगों ने तफसीरें लिखी है। आपको क्या पता है इस चीज के बारे में? मैं कोई ओके, तो जुबानी कलामी तो बात नहीं कर रहा, अब मैं ठीक है। तुम्हारी हिपोक्रेसी और अब मैं तुम्हारा दोगलापन एक सेकंड में आप सुन ले, एक्सपोज करने लगा हूं। सुन लो पहले, अपना दोगलापन देखो नहीं पहले आप। मुझे, अब मैं बस आप मैं ना ना ये ना 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 करें। ना 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 ना, भागना नहीं, भागना नहीं, रुको रुको। अभी थोड़ी देर पहले जो आदमी मुझे ये कह रहा था कि मैं हदीसों को नहीं मानता, मैं हदीसों को मुकम्मल तौर पर नहीं लूंगा, हदीसों में गलत सही सब हो सकता है, लिहाजा मुझे हदीस पे बात नहीं करनी, मैं सिर्फ कुरान पे बात करूंगा। अब वो
तफसीर के ऊपर बात करने बैठ गया है और तफसीर को पूरी तरीके से रिलायबल और ऑथेंटिक मानता है, जिनका दर्जा हदीस से बेहद बेइंतहा नीचे है, बेइंतहा नीचे है, जिसके बारे में तुम्हारे अपने स्कॉलर्स, अपने अइम्मा का ये कॉल है कि तफसीर लिखने वाला स्कॉलर अपनी सोच के लिए, अपने ओपिनियन के लिए, अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए खुद जिम्मेदार है। अल्लाहु अलम, अल्लाह बेहतर जानता है। उस तफसीर पर तुम्हारा ईमान आ गया अब, और तुम हदीस को डिनाई कर रहे थे अभी चंद मिनट पहले, इसलिए तुम इस सदी के सबसे बड़े हिपोक्रेट, मुनाफिक और डंगरों में से एक मुनाफिक और डंगर होता है। इसलिए मैं कहता हूं तुमको मुनाफिक और डंगर। देख रहे हो अपनी औकात क्या रह गई तुम्हारी औकात। अभी जो आदमी हदीस के ऊपर मुझे सबक सिखा रहा था, वो आदमी अब जा रहा है जवाहिरुल पता नहीं कौन सी तफसीर के ऊपर, इसका मैंने नाम भी नहीं सुना। तो ये जो दोगलापन है, ये जो मुनाफिकत है, ये तुम साथ लेकर के पैदा होते हो क्या ताहिर? चलो तफसीर मैं भी अब तुमको बाद में दिखाऊंगा, अब मैं तुमको तफसीर से ज्यादा ऑथेंटिक चीज दिखाता हूं। जरा अपनी आंखें खोल कर वो चीज वो तफसीर नहीं वो क्यों हटाया आपने? इट वो वाज चीज क्यों हटाया नरेटेड फ्रॉम अनस। वो क्यों चीज हटाई आपने? वो दूसरी चीज। अच्छा हंसना है? वो क्यों हटाई? अच्छा हंसना है? सिर्फ तुम्हें ये हदीस दिखाने के लिए मैंने उसको नीचे किया है। इस हदीस को तुम्हें पढ़वा करके फिर मैं उसको ऊपर लेकर के आऊंगा, फिर लेकर के आऊंगा। लेकिन ये जो तुमने करा, हंसना है तुमको? हंसना है? तुमको हंसना है? मेरे साथ हंसी हंसी खेलोगे? सच्चा मुस्लिम का नाम सुना है कभी तुमने? एक तुम्हारे जैसा डंगर आता था, सच्चा मुस्लिम नाम था उसका, और इत्तेफाक से वो भी पठान था तुम्हारी तरह, ठीक है? तो वो उसने भी ना मेरी स्ट्रीम पे आकर के यही हरकतें करने की कोशिश की थी जो तुम कर रहे हो। आज तक उसकी वो डिस्कशन की वीडियो सुनो, आज तक उसकी वो डिस्कशन की वीडियो जो है ना, वो मिसाल है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं उम्मीद करूंगा ताहिर साहब कि आप ये वाली हरकत करके अपना ये वाला वर्जन 2 नहीं बनवाना चाहेंगे ताहिर भाई। तो इसलिए प्लीज ये हरकतें मत करना, क्योंकि मैंने अपना लहजा और अपना तरीका बदला है। शख्स आज भी वही हूं मैं, उसी तरीके से बजा सकता हूं मैं आपको ताहिर साहब। जी भाई बोले। ठीक है समीर भाई, अब मैं 1 मिनट बात कर लूँ उस आयत पर, फिर उसके बाद आप बात करें, सही है? मुझे आपका रेफरेंस ठीक चाहिए, है, उसके बाद मैं अपना रेफरेंस पेश करूंगा आपको, और फिर आपके ऊपर छोड़ ठीक दूंगा कि आपका रेफरेंस ज्यादा मोतबर है या नबी पाक की हदीस, ये आपके ऊपर छोड़ दूंगा। पहले आप अपना रेफरेंस पेश करें। हाँ, सही है, समीर भाई, मैं इस बात से मैं बात करने वाला था कि बीवियों ने जो एक चीज अभी से घबरा गए तुम तो यार, जबान लड़खड़ाने लगी तुम्हारी। अरे मैं नहीं करूंगा ऐसा, घबराओ मत, आराम से बात करो। ठीक है, तो वो उसने सारी बीवियां जो थी वो काम किया करती थी, जो मैं बता रहा था कि मैंने कहा इकट्ठी हुई तो रेफरेंस यही बात कर रहा हूँ यहाँ पर। कहानी नहीं असल सुननी, में हम कहानी नहीं सुननी मुझे वो खैर है, शहद की कहानियां नहीं सुननी जो आपके ठीक है, मुल्लाओं ने बनाई हुई है। मुझे रेफरेंस ओके। चाहिए। रेफरेंस यहाँ पर प्रोजेक्टर नहीं है ना, समीर भाई, मैं इसलिए प्रोजेक्ट करूंगा ना। आप मुझे रेफरेंस का बिल्कुल लिंक दीजिए, मैं शेयर करूंगा। नहीं। वो चीजें मैंने कहा था ना कि वो पश्तो में मतलब है, आपके आप पास उसकी रीडिंग, रेफरेंस, मतलब आप अपना रेफरेंस वो पेश है नहीं ना, कर सकते जो आपने दावा किया? इस तरीके से पेश नहीं कर सकता कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो सकता स्क्रीन पर, नहीं, इस मुझे तरीके लिंक से दे बोल दीजिए, रहा हूँ। मैं प्रेजेंट कर दूंगा। मुझे लिंक दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा वेट करें, मैं फिर भेजता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। मैं प्राइवेट चैट में ये डाल बात दीजिएगा करूंगा। लिंक, लिंक पर ठीक है, बात हो गई। ठीक है, जी चैट में। अच्छा, लिंक और लिंक दूसरी बात, बोला है वैसे मैंने, LINK लिंक, लिंक बोला मैंने, कुछ और मत सुन लेना जी। ठीक है, सही है। और दूसरी मैं बात तब ये है तक कि अपना रेफरेंस लेकर के, नहीं दूसरी बात करनी ही नहीं है आपने, आपने सिर्फ समीर जाना भाई, है अब, आप रेफरेंस लेके आना है अब आपने। काना, ठीक है, कुल्लु हाँ, त्वामुन काना हिल्लन लिबनी इसराइल इल्ला मा हर्रम। आदमियों की तुम पजामी ही हो।
تم کو کہا گیا ہے بھائی وہ ریفرنس لے کر کے آؤ, لنک لے کر کے آؤ, وہ لنک یہاں پر ڈالو, میں اس کو اوپن کروں گا, سامنے رکھ دوں گا اور تم پڑھو گے. پھر بولتا ہوں کہ تم لنک لے کر کے آؤ گے, وہ لنک یہاں پر پیسٹ کرو گے پرائیویٹ چیٹ میں اسے اوپن کر کے اسکرین شیئر کروں گا, تم اس کو پڑھو گے اور پھر میں تمہیں اپنا ریفرنس دوں گا. ابھی میں فی الحال تم کو ایک حدیث دے رہا ہوں جو کہ نو ڈاؤٹ آپ کے تمام تر اسکالر اس بات کے اوپر اگری کریں گے, ڈیفینیٹلی اگری کریں گے کہ ایک صحیح حدیث سیاہ ستہ کی کتاب سے وہ ساری شرائط پوری کر دیتا ہوں جو آپ نے رکھی تھی. صحت اچھی ہو, آپ کے دارالسلام نے صحیح کہا ہے, تمام راوی جو ہے وہ ثقہ ہوں, اس کے جتنے بھی راوی ہیں وہ سب کے سب رجال ثقہ ہیں, ثقہ رجال ہیں, یعنی کہ تمام تر اس کے نیریٹر جو بھی ہیں وہ سب کے سب اوتھینٹک ہیں. اگلی شرط آپ کی, متن کیا ہے؟ متن ایک دم اوکے ہے کیونکہ ملٹیپل حدیثوں کے اندر ریپیٹیشن میں بار بار آیا ہے, متواتر حدیث ہے یہ. اس پر حکم بھی آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں, گریڈ دارالسلام کی طرف سے صحیح, یہ صحیح صحیحین authentic حدیث. کیا کہتی ہے؟ It was narrated from Anas. کس سے روایت ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, that the messenger of Allah had a female slave with whom he had intercourse. اللہ کے رسول کے پاس ایک فیمیل سلیو تھی, ایک غلام لونڈی تھی جس کے ساتھ انہوں نے انٹرکورس کر لیا. But Aisha and Hafsa would not leave him alone until he said that she was forbidden for him. لیکن عائشہ اور حفصہ نے ان کو تب تک نہیں چھوڑا جب تک رسول اللہ نے یہ نہ کہہ دیا کہ میں نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا. Then Allah the mighty and sublime revealed, تو تب جا کر کے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, او پروفٹ, اے نبی, why do you forbid yourself that which Allah has allowed to you until the end of the verse. حالانکہ اللہ نے کہا قرآن کو نازل کر کے وہی والی آیت, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل لک, وہی والی آیت کہ تو کیوں حرام کرتا ہے اس چیز کو جو تیرے لیے اللہ نے حلال کی ہے. تو لہذا پتہ چلتا ہے کہ غلام لونڈی تھی جس کو اللہ نے قرآن میں 33 کی 50 میں بھی نبی کے اوپر حلال کیا ہے کہ حلال ہے تیرے لیے وہ تمام لونڈیاں جو تجھے ملکیت میں نصیب ہوئی, ملکیت میں ملی, تو ان کو نبی نے حرام کر لیا اپنے اوپر. تو اللہ یہاں کہتا ہے کہ تو اس چیز کو حرام کیوں کرتا ہے جس کو ہم نے تیرے لیے حلال کیا. اور انس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ماریا القبطیہ تھی. انس صاحب کہہ رہے ہیں کہ شی واز ماریا القبطیہ. اخبرنی ابراہیم ابن یونس ابن محمد, یہ جو چین آف نریشن ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک, ان انسا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت, یہاں تک کی جو یہ چین آف نریشن ہے انس تک کی, یہ تمام تر رجال ثقہ ہیں. اب تمہارے پاس کیا بہانہ ہے اس بات کا انکار کرنے کا کہ وہاں پر کوئی کھانے پینے کی چیز کی بات ہو رہی ہے, ایک غلام لونڈی ماریا القبطیہ کی نہیں. ٹھیک ہے, اب میں بات کروں, ریفرنس, اب میں بات کرتا ہوں. صحیح, ریفرنس کے لیے جو میں ہارڈ فارم میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس چیز کا انکار نہیں کرا جو آپ نے اسی پر بات کرتا ہوں, اسی پر. اس میں کیا ہے, اس پر بات کرنے سے اسی پہلے پر بات کرتا یہ بولو, یہ رہا میرا ہاں, ریفرنس, اس کو کیا دیکھ کر بولوں؟ کھول کر کے چیک کر لو, یا تو پھر یہ کہو کہ ہاں, میں آپ کو ریفرنس نہیں دے سکتا, صرف کہانیاں سنا سکتا. نہیں, میں آپ کو ریفرنس نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, اب میں بات کرنے والا ہوں اس پر ڈن ہو بھی گیا. بات کروں گا. اور میں اب آپ اس پوائنٹ پر بات نہیں کریں گے جو پوائنٹ آپ اب تک مجھے سنانا چاہ رہے تھے اور سنا رہے تھے, کیونکہ اس کا آپ ریفرنس نہیں دے سکتے. آگے بڑھے. صحیح,
उसका रेफरेंस जवाहिर कुरान, अहसनुल कलाम और हबीब जो शेख अमीन, शेख अमीन साहब है यहाँ पेशावर के, उसमें भी है, अहसनुल हेलो कलाम में हेलो मौजूद है, जो कि हेलो हेलो, अब तो मैं वो बात खत्म बता हो रहा हूँ, गई, अब्दुल जब्बार साहब ने वो लिखा बात है। खत्म हो गई और भाई, तुमने बोला मैं रेफरेंस नहीं। अहसनुल कलाम में भी ताहिर है, तुमने, जो हबीब ताहिर ताहिर और ताहिर वो बात खत्म हो गई। रेफरेंस मैंने दे दी थी, 3 रेफरेंस ताहिर तफसीरों के है, ताहिर जो भी देखना चाह रहे हो। ओ माय गॉड, ताहिर तुमने एक्सेप्ट किया, तुम रेफरेंस नहीं दे सकते, जो कि तुमने अभी तक भी वाकई दिया नहीं है। मुंह से बोल करके जी कुछ भी बकने को रेफरेंस देना नहीं कहते। या तो स्क्रीन शेयर ओके करनी पड़ती है ताहिर, या तो उसको यार, लिंक हार्ड शेयर फॉर्म में है करना ना पड़ता। समीर भाई, मैं अरे किस तरह यार दूं? भाई सुन ले यार, दिमागी ठीक, ज़ॉम्बी, सुन ले भाई। अब जब तुम मैं मुझे लिंक खैर नहीं मैं दे, अखंड चूतिया आदमी है ये, अखंड चूतिया। इस पर बात करो, ये हदीस जो मैंने रखी ठीक है है, इस पर बात सही, थोड़ा सा इखलाक का मुजाहरा करे समीर भाई, मैं इसको पढ़ता हूँ। करो। अरे यार जो मैं सारे रेफरेंस, इखलाक इकराम इमरान सारे गुजर दूंगा तुम्हारे अंदर, अगर तुम इससे ज्यादा ठीक है मुझे ठीक इरिटेट करोगे। तुम जितने मुझे इरिटेट कर रहे हो ना भाई, उसके बाद तुम मुझसे अखलाक की नहीं, मुक्कालात की उम्मीद है। करो। नो समीर भाई, फिर तो बात नहीं हो सकती, आप क्यों इतना तो गुस्सा हो ठीक रहे है, हैं? आप खैर है तशरीफ ले जा बात, सकते हैं, उठाए अपनी तशरीफ की टोकरी और चलते बने। ठीक है, खैर तो बात तो होगी, ये मैं तो यार बातों हम से इनकार नहीं रेफरेंस कर रहा। मांग रहे हैं, तुम विक्टिम कार्ड दे रहे हो भाई। विक्टिम कार्ड नहीं, नहीं विक्टिम चाहिए भाई कार्ड हमको, नहीं, तो रेफरेंस लाओ, या ठीक है फिर जो है जो जो विदाउट रेफरेंस हम कोई बात नहीं सुनेंगे। देखो सिद्धार्थ भाई, तुमको इतने देर से जो समझा रहे हैं, या तो बोलो कि ये रहा रेफरेंस, इसका ये रहा रेफरेंस, ये मैं पढ़ दिया, या बोलो कि रेफरेंस नहीं है तो इस टॉपिक पे मैं अभी बात नहीं करूंगा, जब रेफरेंस लाऊंगा तब मैं बात करूंगा बस। या फिर जो ठीक रेफरेंस है, सिद्धार्थ भाई दे रहा है वो पढ़ सिर्फ दो। सिर्फ 1 मिनट बात करता हूँ, सही, नहीं फिर आप नहीं, दूसरे बिना कागज रेफरेंस बोले। के एक सेकंड भी नहीं। नहीं, रेफरेंस लाके तुम रेफरेंस के 10 साथ मिनट बात कर बोलो। रहा हूँ। हाँ रेफरेंस, पहले सही है, मैं रेफरेंस बोलो, रेफरेंस के, कौन सा किताब, सही है, कौन सा हाँ, सफा, कौन सा नंबर पढ़ना, ये सब बोलो, हम सही, कुरान निकालेंगे में, उसके बाद हाँ, बात ठीक, करेंगे। ठीक है, ठीक है। अरे आप नहीं निकाल पाओगे मैं, इच्छा मृत्यु भाई वो रेफरेंस। मैं आपको एक मिनट ठीक रुकता है, है, आप नहीं निकाल पाओगे इच्छा हाँ, मृत्यु भाई वो रेफरेंस। पता है क्यों? क्योंकि ये अपने पेशावर के इसके मोहल्ले में रहने वाले किसी मुसल्टे की किताब का तुम्हें हवाला दे रहा है, जो उसने अभी हाँ, 20-50 साल के अंदर अंदर लिखी होगी। पर ये तो ठीक है, हदीसों को नहीं मानता था ना, तो वो वाला रेफरेंस ये भी क्यों ला रहा है, नहीं वो ही मैं समझ मानता नहीं है, पा रहा। वो ही मानता है, नहीं, वो वो अगर बिल्कुल है करेक्ट है, नहीं है सबको डजंट पता है, मैटर। सबको पता है, सबको पता है, वो मैं पहली मर्तबा वो कहना नहीं बता रहा, वो चीज हाँ हाँ सबको पता है। हदीस, मैं हाँ सिर्फ, सुनन नसाई के बारे में कोई नहीं जानता, सही कर, उसका सबको पता है। सही, ये जो सुनन नसाई की हदीस है ना, ये इसको कोई नहीं जानता है ना, 3959 ठीक, सुनन नसाई, नहीं, क्यों जिसको नहीं जानता, दारुसलाम ने सही क्यों नहीं कहा है। जानता, बिल्कुल ये भी तो ठीक है, मैं जानता है इससे तो इनकार मुझे ये नहीं भी कर रहा। बता दे भाई लगे हाथ, कि वो जो तुम्हारा मुल्ला ठीक, है, या जो तुम्हारी वो जो किताब है, जिसका तुमने अब तक मुझे स्क्रीन पे शो नहीं किया, सिर्फ तुम बता रहे हो कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, मैं कैसे मान लूं? लेकिन ठीक, छोड़ो। तो तुम्हारा वो जो मुल्ला है और उस मुल्ला की जो किताब है, क्या वो ज्यादा ऑथेंटिक है या सुन्नत नसाई ज्यादा ऑथेंटिक है? कौन सी चीज ज्यादा ऑथेंटिक? वो तफसीर जो आपने खोली थी फिर आपने स्क्रीन से हटाई, उसी में यही बात हो रही थी कि अरे बाद तो तफसीर पे, मुफस्सिरीन का अरे तफसीर पे यही मत जा कहना है। भाई, अभी तो तफसीर पे क्यों? मत जा भाई, अभी मैं, क्योंकि मैंने सुनन नसाई की हदीस सामने रखी है, तो मुझे इस पे पहले तो मैंने आंसर इसे करो कि इनकार ये किया है ज्यादा ऑथेंटिक। यार, अकल तो तुम में बिल्कुल नहीं है समीर भाई, मैंने इसे, अकल की बात मत करो, अकल तो तुम्हारे रसूल अल्लाह में नहीं थी जरा सी भी। अगर जरा सी भी अकल होती ना तुम्हारे रसूल अल्लाह में और उनके मानने वालों में, तो उनको समझ में आता है कि जिसको तारीफ समझ करके बयान कर रहे हैं ना हदीसों में, वो गले की हड्डी बनने वाली है कल चल करके, वो अजाब बनने वाला है आगे चल करके। तो अगर थोड़ी सी अकल लगा लिए होते ना, तो जिसको तारीफ समझ समझ करके पैन की रोशनाई खत्म करी है ना उन्होंने, उसको थोड़ा सा ठीक है संभाल समीर करके भाई, इस्तेमाल करते। अब ठीक है ना, बात करते हैं अच्छा अच्छा ताहिर भाई कि एक बात बताओ, ताहिर भाई एक बात बताओ, कुल्लु तआमिन, फिर ताहिर भाई सुनो ना। कुल्लु तआमिन काना हिल्लन लिबनी इसराइला, अरे यानी यार, तमाम खुराक, यार तमाम, हे और मैं भगवान, तो, मेरे से कौन से पाप की सजा दे रहा है मेरे को, जो इस आदमी को यानी मेरे पे यही मुसल्लत मसला कर है, दिया क्योंकि तूने। यहाँ पर हार है इस्लाम छोड़ने तुम्हारी का ना सजा। समीर, तुम्हारी हार यहाँ पर है, अच्छा मैं हाँ हार है। आयत बता अच्छा रहा हूँ। ताहिर 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 एक बात कुल्लु बताओ कि तआमिन, तुम, अरे ताहिर तमाम सुनाई दे खुराक रहा मेरी जो है आवाज। वो हिल्लन लिबनी इसराइल के लिए अबे हलाल है, अबे अबे ये गांडू है लेकिन क्या जो भाई? बन की ही ताहिर, ताहिर आवाज आ इल्ला रही है? तुम्हारी हर्रम आवाज नहीं आ इसराइल, रही है स्क्रीन पे। इल्ला आवाज आ रही है? हर्रम इस्राइल, यानी जो
جو حرام کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر گوشت بند کیا تھا. حرام سے تمہارا مراد آواز بند بالکل کرنا کم ہے. کر دیا گیا ہے, بالکل نہیں آ رہا ہے تمہارا آواز. میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں پہلے یہ بتاؤ. ابراہیم علیہ السلام پر گوشت حرام کیا گیا تھا اور لوط علیہ السلام پر اپنی بیٹیاں حرام کی گئی تھی, اس لیے رسول اللہ کے اوپر بھی کاش شاید اپنی بیٹیاں حرام کر دی گئی ہوتی تو اس خبیث نے اتنی ساری یعقوب علیہ بیٹیاں السلام, ازواج یعقوب علیہ السلام محترمات کی نہیں بات ہو بنائی رہی, میں ہوتی. یعقوب علیہ السلام. الحمدللہ میں نے تم کو کہا تھا خبیث میرے ساتھ پیار محبت اخلاق سے بات کرنی ہے, ورنہ میں بجاؤں گا بہت زیادہ تم کو میں پیٹوں گا, جسے تمہارے آباء و اجداد کی میں دلائی کرتے ہوئے آیا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہاری تشریف کو بھی میں ویسے ہی اونچا کروں گا اور لات ماروں گا. تو تم کو میں لاسٹ بار پوچھتا ہوں, تم سے میرا جو مطالبہ اور سوال ہے اس کا جواب دینا ہے, ورنہ میں پٹھان تمہارا ابھی بھرتا بنانے والا ہوں, کچومر نکال ڈالے گا میں تمہارا. مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اس ٹھلا, تمہاری اس خطاب کی اہمیت امپورٹنس زیادہ ہے کہ یہ صحیح حدیث جو کہ سنن نسائی کی 3959 ہے, سیاستہ کی کتاب سے ہے, جس کا متن بھی صحیح ہے, جس کی سند بھی سچی ہے, جس کے راوی بھی ثقہ ہیں, اس کی اوتھینٹسٹی زیادہ ہے. دونوں میں سے قابل قبول چیز زیادہ کون سی ہے, تمہارا وہ ٹھلا یا یہ تمہاری حدیث؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر گوشت جو ہے یعقوب وہ علیہ السلام کو بند رکھو کیا تھا. اپنے پاس, مجھ کو ان حدیث کے بارے میں جواب دو. وہ تمہاری تفسیر زیادہ یعقوب اوتھینٹک ہے جس کا تم بات کر رہے ہو, حوالے نہیں دے رہے ہو, صرف دعویٰ کر رہے ہو, یا سنن نسائی کی حدیث زیادہ اوتھینٹک ہے؟ ان میں زیادہ اوتھینٹک چیز کون سی ہے؟ یہ سننے یہ حدیث زیادہ اتھینٹک ہے. تو پھر بات ہی اس میں ختم ہو کیا گئی ہے, نا. یہ حدیث کہہ اس رہی میں ہے کیا ہے. کہ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ہاں نبی نے ہمارے القبطہ کو لونڈی کو حرام کیا اپنے اوپر. آگے بات سن لے. تو حرام سے کیا یہ مطلب ہے سمیر بھائی جو آپ سمجھ رہے حرام سے, تو یہ مطلب ہے کہ اس نہیں, کے حرام پاس سے یہ نہیں مطلب, جاؤں گا, حرام سے یہ مطلب ہے کہ اللہ نے کہ جو اس کے چیز پاس حلال نہیں جاؤں کری, گا. کیوں ہٹایا اللہ نے آپ جو نے, چیز تھوڑا سا حلال نہ کری وہ ہٹائی. میں حدیث پڑھتا ہوں صحیح ہے, میں ایک ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتا ہوں, اب وہ سامنے لے آئے. اچھا میں ٹھیک ہے, میں چلو لاتا ہوں, میں تفسیر, پڑھتا ہوں صحیح ہے. چلو تفسیر پہ بات کرنی تھی نا, اس پہ بات ہو گئی, ایکسپٹ کر لیا تم نے, آگے بڑھو. چلو تفسیر پہ بات کرو, یہ تفسیر کر دینا, تب لے آؤ نہیں پڑھو. وہ کیوں وہ نہیں, وہ انگلش میں جو حدیث تھی وہ لاؤ نا, اس میں بھی ایک ہی بات. گڈ نائٹ, ٹیک کیئر, شب خیر, اگلی بار.